Recording in progress. Okay, so काय डिस्कस केलं होतं लास्ट टाइम? काय होता लास्ट पॉइंट? काय होता लास्ट पॉइंट? लास्ट पॉइंट काय होता? कोइफिशियंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रान्समिशन तर दिसतंय. त्यालाच आपण लास्ट पॉइंट समजूया. सो लेट अस स्टार्ट विथ द स्टँडिंग वेव्स. So when two coherent waves, coherent, let us for time being say having same frequency, traveling in the opposite direction, superimpose, then simultaneous interference of all the medium particles take place. These waves interfere to produce the pattern of the medium particles that we call as a stationary wave. So basically we have in this region two waves which are traveling in opposite direction and they have
identical frequencies. So at all these particles of the medium, there will be two oscillations. One oscillation will be because of the first wave, second oscillation will be because of the second wave. And at all the places, the waves will interfere. And that pattern we call as stationary wave. If two interfering waves which travel in the opposite direction carry equal energies means they will have equal amplitude, then no net flow of energy take place. Effectively, energy will not be transferred from this region to this region. This energy in this region will be restricted in this region only, provided their amplitudes are exactly equal or they carry equal energies. Within this region, the redistribution of energy takes place, but energy will not be transferred from one place to another place because of interference, because of superposition of two waves. What will happen? Redistribution of energy will take place, but effectively energy will not be transferred from one place to another place provided their amplitudes are exactly equal. Then what happens actually is this. There are some medium particles where constructive interference takes place, means two waves interfere constructively, and hence energy at those points increases. And on the other hand, there are some medium particles where destructive interference takes place, and at those points the energy decreases. Effectively, the energy of the interfering waves is trapped in a region, and hence, yes, because of the points of constructive interference, points of destructive interference, again point of constructive interference, point of destructive interference, the energy gets trapped in the region. And because energy gets trapped in the region, we call it as a stationary wave. Effective transfer of energy will not take place provided in the region of a medium there are two waves which are coherent. Coherent identical frequencies means basically at a given place the phase difference between the two waves is not changing with the time. At this place, phase of first wave will change with time, phase of second wave will change with time, but phase difference between the two waves will not change with time. So at a place, if the two waves can produce constant phase difference, at a place, if two waves can produce constant phase difference, then we call the waves as then we call the waves as coherent waves. And for waves to be coherent, we need the waves to have same frequency. We need waves of same frequency. Let us try to understand this. So they have given us the first wave. Y1 is equal to a sine omega t plus kx. Second wave, y is equal to a sine omega t minus kx. These are the two waves. You can see the first wave is traveling in negative x-axis and second wave is traveling in positive x-axis. Both of them have identical frequency and both of them are carrying equal energies. Their amplitudes are equal. We know we know intensity or energy is proportional to amplitude square and frequency square. Intensity or energy is proportional to amplitude square or frequency square. Here frequency for both of them is same, so we can say intensity is proportional to or energy is proportional to amplitude square. We also know the formula for energy of single oscillation. What is energy of single oscillation? 1/2 k square. K means m omega square. You can clearly see energy is proportional to amplitude square. So let us take two waves having equal energies, equal frequencies, but they are traveling in opposite direction in a region of medium. If you add these two waves, you get resultant wave like this. Now obviously you will say, sir, this is not a wave. This is just equation of what? Oscillation. Because for wave, we need a function of omega t plus minus kx. What do we have here? Only omega t. In this bracket, it is not a linear combination of time and position. It is only time. So obviously, this is equation of oscillation. This resembles with what? This resembles with y is equal to a sine omega t plus alpha, where alpha is right now 0 here. So this is not equation of wave. This is what? Equation of oscillation. So what happens is effectively after superposition of the two waves traveling in opposite direction, we get resultant wave which is not a traveling wave. Because for wave to be a traveling wave, we know that it should satisfy this differential equation. Dou 2y by dou x square is equal to minus 1 by v square into dou 2y by dou t square. This is the equation that it should satisfy.
And for this equation to satisfy, y should be function of linear combination of position and time. And here what do you get? It is not a function of linear combination of position and time. It is basically equation of oscillation of the particle. So what is happening to the medium particles? Medium particles are oscillating. Medium particles are oscillating with the time, but that effectively there is no net transfer of energy. Energy gets trapped in the region of the medium. How this takes place? Let us try to understand that. Let us try to add these two waves and let us see the mathematics. So suppose our first wave y1 is equal to, we are not writing a1 a2, we are writing a sine omega t plus kx, and second wave, let us say y is equal to same a, not a1 a2, a sine omega t minus kx. So this is the displacement of the particle at location x and in time t. So the resultant displacement is equal to y1 plus y2. So you can take this a common. Now you know sine plus sine is 2 sine cos. 2 sine a plus b by 2. So what is the addition? A plus b. A plus b addition, kx cancel. It is 2 omega t. 2 omega t upon 2 will be omega t. Sine plus sine is 2 sine cos. Yes or no? माहित आहे का नाही? बघा बऱ्याच लोकांना साइन प्लस साइन सुद्धा माहित नाहीये. लक्षात ठेवा हा फॉर्म्युला. या स्टेजला येऊन तुम्हाला साइन प्लस साइन माहित नसेल तर अडचण आहे. साइन प्लस साइन इज this. Is this. So addition upon 2 and subtraction upon 2. So subtraction upon 2 काय होईल? If you subtract these two, omega t will get cancelled. Kx minus minus kx will be 2kx. 2kx upon 2 will be kx. So this is what we get. So this is 2a cos kx separately and sin omega t separately. So let us call this as capital R, that is amplitude, and this is sin omega t, means oscillations. So what is happening at location? What is happening at location x? At location x, the particle has oscillation amplitude R, and it is oscillating with the frequency equal to omega. So frequency of oscillation remains the same, but amplitude depends on the location x. What is amplitude at location x? Amplitude at location x, it is R is equal to 2a cos kx. So what has happened? This kx and omega t are not linear combinations of position and time. Kx separate hai, omega t separate hai. So this resembles with what? Equation of oscillation of the particle. But what is happening? All the particles at all the location x are not having same amplitude r. Are not having same amplitude. Their amplitude r depends on this cos function. Where the locations where the cos function is maximum, amplitude is maximum. The locations where cos function is minimum, amplitude is minimum. But for all the particles, frequency of oscillation omega is same. काय झालं कळलं का बघा? या दोन वेव्हचा जेव्हा इंटरफरन्स झाला तेव्हा तुम्हाला तिसरी वेव्ह जी मिळाली ती वेव्ह ट्रॅव्हलिंग वेव्ह नाहीये. ती वेव्ह म्हणजे इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशनच आहे. सगळे पार्टिकल्स ऑसिलेट होत आहेत. सगळ्या पार्टिकलच्या ऑसिलेशनची फ्रिक्वेन्सी किती आहे? ओमेगाच आहे. पण सगळ्या पार्टिकलच्या ऑसिलेशनचा जो अँप्लिट्यूड आहे कॅपिटल तो सेम नाहीये. तो लोकेशन नुसार बदलायला लागलाय. So there will be locations where this amplitude R will be maximum, and there will be locations where this amplitude R will be minimum.
So let us try to find locations where amplitude is maximum or minimum. The places where amplitude is maximum are called as antinodes, and the places where amplitude is minimum, those places are called as nodes. So काय करता येईल बघा. So let us try to find out positions of antinodes. अँटीनोड्सला तुमचं जे कॉस फंक्शन आहे म्हणजे किंवा जो अँप्लिट्यूड आहे तो काय असला पाहिजे, मॅक्सिमम असला पाहिजे. दॅट इम्प्लाइज दिस आर शुड बी इक्वल टू प्लस और मायनस 2a. फॉर दिस आर टू बी इक्वल टू प्लस मायनस 2a, the cos kx function should be equal to plus minus 1. Now if you plot the cos function, you will realize that cos 0 is plus 1 and cos 180 is minus 1. So for 0, pi, 2 pi, 3 pi, again 4 pi. So it is integral multiple of pi. 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi. For these people, तुला किती झोप आले रे? तुला रोज सांगायला लागतंय. तेच 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 करेक्शन सांगायला लागतात. तू घरी वेळेत झोपत जा. तुझी झोप पूर्ण होत नसेल तर लेक्चरला बसू नकोस, जाऊन झोप, कारण ते काय डोक्यात जाणार नाही. नाहीतर लेक्चर नुसतंच तुला बोर होईल, नुसतंच ऐकल्यासारखं होईल. लेक्चर ज्यांना बोर होतंय त्यांची झोप पूर्ण झाली का बघा. हा. So for this kx equal to integral multiple of pi, we will have this cos kx to be equal to plus or minus 1. Now instead of saying integral multiple of pi, let us write even multiple of pi by 2. Both means the same. 0 pi by 2. Pi means what? 2 pi by 2. 2 pi means what? 4 pi by 2. 3 pi means what? 6 pi by 2. So basically it is even multiple of pi by 2. K is what? 2 pi by lambda into x is equal to what? Even multiple of pi by 2. If you solve this, you will get the locations as this pi pi cancel, 2 on the right hand side, 2 to 4. So this x becomes even multiple of lambda by 4. So these are the positions where the two waves interfere constructively. These are the places, these are the locations in the medium where two waves interfere constructively. So you can write those locations as 0, 2 lambda by 4, then 4 lambda by 4, and so on. 6 lambda by 4, 8 lambda by 4. These are the locations where the two waves will interfere constructively and their resultant amplitude will be maximum. But after all, the amplitude will change with the time, and ultimately you will realize that at all the places oscillations have same frequency. वेगवेगळ्या प्लेसेसना अँप्लिट्यूड वेगळे वेगळे मिळतील, पण शेवटी तुम्हाला हे लक्षात येईल की सगळ्या प्लेसेसना फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन जी आहे ती मात्र सेमच आहे. So let us try to find out positions where amplitude is minimum. The positions of minimum amplitude are called as nodes. So positions of nodes काढूया. नोड्सच्या पोझिशन्स काय असतील? नोड्सच्या पोझिशनला आर तुमचा मिनिमम पाहिजे. नाउ हियर the individual waves have identical energy or equal amplitudes. So resultant amplitude can be written as 0 at the places of minimum amplitude. We can write this as 0 because cos kx can also take 0 value. So resultant amplitude minimum means that r has to be equal to 0, means that cos kx function needs to be equal to 0. Now if you plot the cos function, you will realize that cos function is minimum here. Means the angles are pi by 2. Cos 0 यासाठी काय काय पाहिजे? Pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, like this. So you can write this angle as
odd multiple of pi by 2. This k can be written as 2 pi by lambda. Omega is 2 pi upon t. K is 2 pi by lambda. So it will become odd multiple of pi by 2. If you solve this, you will get pi cancel 2 to 4. Lambda on the right hand side, you will get odd multiple of lambda by 4. ऑनलाईन लोक आपापसात गप्पा मारत बसू नका. तुमचं लक्ष स्क्रीनकडे पाहिजे. अदरवाईज ते कळणार नाही तुम्हाला. परत तुम्हीच म्हणाल परत सांगा परत सांगा. So there are places where amplitude will be minimum. These are the places. So if you plot the places of the medium, let's say this is x is equal to 0. This is lambda by 4. This is 2 lambda by 4. This is 3 lambda by 4. This is 4 lambda by 4. This as 5 lambda by 4. So you will realize that at some places oscillation amplitude is maximum. At some places oscillation amplitude is minimum, and at some places it is in between. So at even multiples of lambda by 4 means 0, 2, 4, 6. At these places oscillation amplitude is 2 times A. Let's say this is 2A. This oscillation amplitude is 2A. This oscillation amplitude is also 2A. This oscillation amplitude is also 2A. So at the even multiple of pi, this particle will oscillate with the amplitude is equal to 2A. काय होतं? Amplitude function काय होतं? Amplitude at location x, amplitude at all the locations is not same. इथं कसं होतं? For the first wave, for all the locations x, amplitude is fixed A. For the second wave, for all the locations x, amplitude is fixed A. But for the resultant wave, at all locations x, amplitude is not 2A. Amplitude is 2A cos kx. The amplitude r is position dependent. वेगवेगळ्या लोकेशन्सना वेगवेगळ्या एम्प्लिट्यूडला, काही लोकेशन्सना एम्प्लिट्यूड 0 पण येणार आहे, काही लोकेशन्सना मॅक्सिमम पण येणार आहे. मॅक्सिमम किती आलाय? 2A. बर, बाकी ठिकाणी किती आलाय? 0. ऑड मल्टिपल्सना किती आलाय? 0 आलाय. सो इफ यू प्लॉट दिस कॉस फंक्शन जे आहे r इज इक्वल टू काय तुमचा 2A cos kx. If you put this r as a function of x, you will get plus 2A, 0, minus 2A, 0, plus 0, minus 2A. Cos केलं as a position x. Because amplitudeला प्लस काय फरक पडत नाही, त्यामुळे cos असं उलट फंक्शन पण प्लॉट केलं तरी चालेल, काय अडचण. तुमच्या काय लक्षात येते बघा. काय प्लॉट केलंय आपण? या ऍक्सिसला काय प्लॉट केलंय? एम्प्लिट्यूड r. या ऍक्सिसला काय प्लॉट केलंय? पोझिशन x. So this particle oscillates with amplitude equal to how much? This can oscillate with amplitude is equal to 2A. This can oscillate with amplitude with 0. याचा ऑसिलेशनचा amplitude परत किती आहे? 2A. This can oscillate with amplitude 2A, 0. This will oscillate with amplitude 2A. This will oscillate with amplitude 2A. So हे सगळे पार्टिकल्स किती किती amplitude ने ऑसिलेट होत आहेत? 2A. आणि हे ऑसिलेट होतच नाहीयेत. These particles are not oscillating. This particle याचा किती असेल? किंवा याचा घेऊया. याचा किती आहे बघा? 2A पेक्षा कमी आहे, 0 पेक्षा जास्त आहे. किती आहे त्याचा? एक 75% ऑफ 2A, म्हणजे 2A चा 75%, 3/4 ऑफ 2A. 3/4 ऑफ 2A म्हणजे किती होईल? 3/4 ऑफ 2A किती येईल?
3/2a or 1.5a. बरोबर. याचा किती असेल ऑसिलेशनचा अँप्लिट्यूड? ए. याचा 0. सो याचा ऑसिलेशनचा अँप्लिट्यूड किती आहे? 1.5. याचा 2a, याचा 1.5, याचा a. असं केलं तरी चालेल. 3/2 नसेल करायचं, 1.5 लिहा, काय अडचण नाही. 1.5 पण बरोबर आहे. So at different places you will find amplitudes of oscillations are different, but at all these places frequency of oscillation is same. ती तर ओमेगाच आहे. कारण ऑसिलेशनचं इक्वेशन बघितलं तर ते आलंय आर साइन ओमेगा टी. This omega is same for all, but this amplitude r is not same for all. R depends on the position. So there are positions which are not at all oscillating. या पोझिशन्स ऑसिलेट होतच नाहीये. या पोझिशन्सना काय म्हणायचं? दी पोझिशन्स वेअर medium particles are not oscillating or oscillating with minimum amplitude are called as nodes, and the positions where particles are oscillating with maximum amplitude, these positions are called as antinodes. These positions are called as antinodes. हे तुमचे काय आहेत? Antinodes आहेत. What you realize is antinode, node, antinode, node, antinode, node means nodes and antinode alternate. नोड नंतर परत नोडच येत नाही. नोड नंतर काय येतं? अँटीनोड. This particle will oscillate with amplitude 2a. This will oscillate with 1.5a, a, 0.5a, and this will oscillate with 0 amplitude. असे बरेच तुम्हाला पार्टिकल्स मिळतील ज्यांचे amplitudes of oscillations different, पण frequency of oscillation काय आहे? सेमच आहे. But frequency of oscillation is same. बरं. For all the particles in मधल्या सगळ्या पार्टिकल्स जर आपण हे cos kx फंक्शन प्लॉट केलंय कुठल्याही एका फिक्स टाइमला जर आपण ग्राफ प्लॉट केला तर y ची व्हॅल्यू किती असणार आहे बघा? y ची व्हॅल्यू आहे आर साइन ओमेगा टी. आर नुसता प्लॉट केला, साइन ओमेगा टी समजा आपण 1 घेतला, सो असा टाइम चूज केला आपण, किंवा आपण असा टाइम केला चूज जिथं टाइम इक्वल टू 0 आहे. टाइम इक्वल टू 0 चूज केला तर ग्राफ कसा असेल? आर इंटू 0. पोझिशन मॅटरच करत नाही. आर इंटू 0, आर इंटू 0 म्हणजे असं तुम्हाला फ्लॅट लाईन दिसेल. टाइम इक्वल टू 0 ला स्ट्रिंग कशी दिसेल आपल्याला? फ्लॅट दिसेल. आता टाइम असा चूज करूया की हा ओमेगा टी जो आहे याची व्हॅल्यू 30 डिग्री आहे. ओमेगा टी ची व्हॅल्यू 30 डिग्री आहे. टाइम वाढला आणि ओमेगा टी ची व्हॅल्यू झाली 30 डिग्री, म्हणजे साईनची व्हॅल्यू किती झाली? हाफ झाली. साईनची व्हॅल्यू हाफ झाली म्हणजे आन्सर किती येणार? वायचं r/2 येणार. आर प्लॉट केला होता आपण, आहे ना आर. आर ऍज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लॉट केलाय आपण. आता आर न प्लॉट करता r/2 प्लॉट करा. आर काय होता तुमचा? 2a, 0, -2a, 0, 2a असा होता. r/2 प्लॉट करा, काय होणार? a, 0, a, 0, a. काय प्लॉट केला आपण? r/2 प्लॉट केला. टाइम इक्वल टू असा चूज केला जेव्हा ओमेगा टी ची व्हॅल्यू किती आहे? 30. टाइम वाढला आणि ओमेगा टी ची व्हॅल्यू झाली 90 डिग्री. ओमेगा टी ची व्हॅल्यू 90 डिग्री झाली तर काय होईल? साइन ओमेगा टी म्हणजे साइन 90 ची व्हॅल्यू किती होणार? 1. सो प्लॉट काय होणार? आर. आर कसा प्लॉट होणार आहे? पोझिशन नुसार 2a cos kx नुसार. म्हणजे कसा होणार आहे? असा होणार 2a, 0, -2a, 0 आणि 2a. म्हणजे एकदा तुम्हाला स्ट्रिंग फ्लॅट दिसणार, नेक्स्ट इन्स्टन्सला तुम्हाला स्ट्रिंग अशी दिसणार, नेक्स्ट इन्स्टन्सला तुम्हाला स्ट्रिंग अशी दिसणार, त्याच्या नेक्स्ट इन्स्टन्सला तुम्हाला स्ट्रिंग अशी दिसणार. काय होते कळते का बघा? तर तुमच्या हे लक्षात आलं का बघा? टाइम इक्वल टू 0 ला स्ट्रिंग तुम्हाला सगळीच्या सगळी कशी दिसली? फ्लॅट दिसली. म्हणजे सगळेच पार्टिकल ऑसिलेशन्स वाले कुठे आहेत? मीन पोझिशनला आहेत. त्यानंतर पार्टिकल्स, हे वाले पार्टिकल्स वरती जात आहेत. सायमल्टेनियसली हे सगळे पार्टिकल्स खाली जातात. सायमल्टेनियसली हे सगळे पार्टिकल्स वरती जातात. त्यामुळे तुम्हाला नेक्स्ट इन्स्टन्सला स्ट्रिंग अशी दिसली.
परत नेक्स्ट इन्स्टन्सला काय झालं, हे वाले पार्टिकल्स वरती जात राहतील. These particles will keep on going up. These particles will also keep on going up. And these particles will keep on going down. त्यानंतर स्ट्रिंग अशी दिसेल. टाइम किती झाला, असा झाला जेव्हा ओमेगा टी ची व्हॅल्यू 90. टाइम वाढला आणि किती झाला मोनिया, टाइम वाढला आणि ओमेगा टी झाला 150. ओमेगा टी 150 झाला तर साइन 150 म्हणजे किती होणार, परत 1/2 होणार. परत 1/2 झाल्यानंतर हे जे वरती गेलेत म्हणजे परत r/2 प्लॉट होणार. परत r/2 प्लॉट होणार म्हणजे काय, पहिल्यांदा तर फ्लॅट प्लॉट झाला, त्यानंतर हे प्लॉट झालं, त्यानंतर हे प्लॉट झालं, परत हे प्लॉट होणार आणि परत फ्लॅट होणार. काय बोलते कळते का बघ. परत ते खाली जाणं चालू होणार. परत एका इन्स्टन्सला ही स्ट्रिंग तुम्हाला अशी दिसणार. परत त्याच्या नेक्स्ट इन्स्टन्सला ही स्ट्रिंग तुम्हाला अशी दिसणार. असं काहीतरी व्हायला चालू होईल. सो एकदा सगळे पार्टिकल्स आपल्याला फ्लॅट दिसले, म्हणजे स्ट्रिंग फ्लॅट दिसली, सगळे पार्टिकल्स मीनला आहेत. हे तुमचे नोड्स आहेत, हे तुमचे अँटी नोड्स आहेत. इथले पार्टिकल्स पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमला जात आहेत. सगळे पार्टिकल्स आपल्या आपल्या पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमला जातील सायमल्टेनियसली. या दोन नोडच्या मधले सगळे पार्टिकल्स आपल्या आपल्या निगेटिव्ह एक्स्ट्रीमला जातील सायमल्टेनियसली. हे सगळे पार्टिकल्स आपल्या आपल्या पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमला जातील सायमल्टेनियसली. ते पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमला पोहोचतील आणि स्ट्रिंग तुम्हाला अशी दिसेल. परत ते पार्टिकल्स खाली यायला चालू झाले तर ही तुम्हाला स्ट्रिंग अशी पण दिसेल. स्ट्रिंग तुम्हाला अशी दिसेल. परत ते खाली यायला चालू होतील. परत खाली येऊन काय होतील, फ्लॅट होईल. कळते का बघा. परत अजून खाली गेले तर ही स्ट्रिंग तुम्हाला अशी पण दिसेल. अजून खाली गेले तर अशी पण दिसेल. एक 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 फोटोग्राफ जर आपण घेतला तर तिथे वेगवेगळे फोटोग्राफ्स तुम्हाला असे दिसतील. सो तुम्हाला इथे एक लूप दिसेल, कारण हे फार फास्ट ऑसिलेट होतात. दीज पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग व्हेरी फास्ट. त्यामुळे हे सगळे फोटोग्राफ तुम्हाला सायमल्टेनियसली दिसतील. कारण परसिस्टन्स ऑफ विजन म्हणून तुम्ही ऐकलेलं असेल, जे आपल्याला दिसतंय ते थोड्या वेळासाठी म्हणजे 0.1 सेकंडसाठी ऍज इट इज राहतंय. जे आपल्याला दिसलंय ऑब्जेक्ट, एखादा एलईडी जर आपण घेतला आणि तो ऑफ केला, तो ज्या इन्स्टन्सला ऑफ झालाय त्या इन्स्टन्सला त्याची जी काही इमेज आहे ती पूर्णपणे जात नाही. त्याच्यानंतर थोडा वेळ ती इमेज राहते तिथं. त्याला आपण परसिस्टन्स ऑफ विजन असं म्हणतो. तो जो काय परसिस्टन्स ऑफ विजन आहे त्या फेनोमेनानुसार जर आपण बघितलं तर इथं आपल्याला लूप दिसायला चालू होतं. ऍक्च्युअली स्ट्रिंग एका वेळी एकतर अशी असेल, नाहीतर अशी असेल, नाहीतर अशी असेल, नाहीतर अशी असेल, यातलं काहीतरी असेल, किंवा अशी असेल. ऍट अ टाइम स्ट्रिंग यातलंच काहीतरी असेल. पण हे सगळे लूप्स तुम्हाला सायमल्टेनियसली, कारण हे इतक्या फास्ट घडत असतंय, ही जी इमेज आहे ही व्हॅनिश व्हायच्या आधी परत एकदा स्ट्रिंग इथे येते. त्यामुळे ही विजन परत क्रिएट होते, ही इमेज परत क्रिएट होते. परत ही इमेज व्हॅनिश व्हायच्या आधी परत तिथंच ती स्ट्रिंग येते. त्याच्यामुळे काय होतं, ते तुम्हाला कंटिन्युअसली दिसायला चालू होतं. मग हे सगळं जर तुम्हाला कंटिन्युअसली दिसायला चालू झालं तर तुम्हाला तो लूप आहे असं वाटतं. तुम्हाला काय वाटतं, तो लूप आहे असं वाटतं. बघितले तुम्ही गिटारच्या स्ट्रिंग्स वरती, तुम्हाला गिटार जर आपण त्याची स्ट्रिंग जर प्लग केली तर तुमच्या लक्षात येईल तिथं तुम्हाला स्ट्रिंग वरती स्टेशनरी वेव्स दिसतात. म्हणजे काय, ऍक्च्युअली लूप्स दिसतात. लूप्स दिसतात म्हणजे तिथं काय ऍक्च्युअली रियालिटीमध्ये लूप्स नाहीयेत, पार्टिकल्सच ऑसिलेट व्हायला लागले होतात. कसं सायमल्टेनियसली सगळे मीनला असतात. हे सगळे नोडच्या दोन नोडचे पार्टिकल्स हे सगळे सायमल्टेनियसली कुठे असतात, मीन. सायमल्टेनियसली मिडला जातात, सायमल्टेनियसली एक्स्ट्रीमला जातात. सगळ्यांचा एक्स्ट्रीम सेम नाहीये. काही लोकांचा एक्स्ट्रीम 2A, काही लोकांचा 1.5A, काही लोकांचा A आणि काही लोकांचा 0. पण सगळेजण इन फेज असतात. एका लूप मधले जे पार्टिकल्स आहेत, ऑल दी पार्टिकल्स इन वन लूप, ऑल ऑफ देम आर इन फेज. सगळेजण सायमल्टेनियसली मीन, मिड, एक्स्ट्रीम, परत मीन, मिड, मीन, मिड आणि मग एक्स्ट्रीम. परत एक्स्ट्रीम पासून मिड, परत मीन, परत निगेटिव्ह,
निगेटिव्ह एक्स्ट्रीमला जातात. परत निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम पासून मागे येतात, मिडला येतात, निगेटिव्ह मिडला येतात, परत मीनला येतात, असं चालू राहतं. हे जायला लागले तेव्हा शेजारच्या लूप मधला कुठलाही पार्टिकल जर बघितला, दीज पार्टिकल्स आर गोइंग अप, दीज पार्टिकल्स आर ऍक्च्युअली गोइंग डाऊन, त्यावेळी हे पार्टिकल्स खाली जात असतात. पण हे सगळे पण इन फेजेस आहेत. हे सगळे मीन, मिड, सायमल्टेनियसली एक्स्ट्रीम. When these particles are going up, these particles are actually going down, but all these particles are going down, all these particles are going up, and they simultaneously reach the extreme. हे इन फेज आहेत. यातले सगळे पार्टिकल्स एकमेकांना कसे आहेत? इन फेज. या लूप मधले पण सगळे पार्टिकल्स एकमेकांना कसे आहेत? इन फेज. पण यातला कुठला पण एक पार्टिकल घेतला, एनी वन पार्टिकल फ्रॉम दिस लूप अँड एनी वन पार्टिकल फ्रॉम द ऍडजसंट लूप, तसं जर केलं तर या दोघांचा विचार केला तर हे मात्र आउट ऑफ फेज आहेत. कारण हा जेव्हा पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमला जातो तेव्हा हा कुठे जातो? निगेटिव्ह एक्स्ट्रीमला जातो. सो सेम लूप मधले कुठलेही दोन पार्टिकल्स, एनी टू पार्टिकल्स इन सेम लूप आर ऑलवेज इन फेज. बऱ्याच लोकांच्या चेहऱ्यावरती मला झोपच दिसते. तुमची झोपच पूर्ण जर होत नसेल तर पुढचं लेक्चर कसं करणार आहे? काय नडले जागून अभ्यास करायचा? तुमचं टाइम टेबल लेक्चरच्या अराउंड असलं पाहिजे. इतक्या दिवसात तुम्हाला हे कळलंच नाहीये. कुठलीही थिअरॉटिकल गोष्ट सांगायला लागली की काय आहे तुमचं, तुम्हाला जर बोर होत असेल कसं शिकवायचं फिजिक्स तुम्हाला मी? तुम्हाला झोप यायला लागली, त्याला काय एंटरटेनिंग बनवायचं आहे? जे आहे ते आहे, मॅथमॅटिक्स आहे, ते समजून घ्यावं लागेल. बघा काय प्रॉब्लेम आहे, सॉल्व्ह करा तो. प्रॉब्लेम नसला पाहिजे तो. गोष्टी तासभर बसून ऐकता आल्याच पाहिजे, ती कॅपॅसिटी पाहिजेच की. डेव्हलप करा त्यात इंटरेस्ट तुम्हाला नसेल तर. तुमचा चेहरा बघून सांगू शकतोय मी तुमच्या डोक्यात काय चाललंय. Conclusion. What we observe is this: when we have two waves which are traveling in opposite direction and carrying equal energy, you can have first wave as plus kx and second wave as minus kx. We get a resultant wave, but the problem is the resultant wave is in this format, and this format is not a format of traveling wave. Format of traveling wave should a sin omega t plus minus kx. This time and position should appear as linear combination. But here we don't have omega t plus something. Here we have only omega t. What does that mean? That simply means it is a format of oscillation. Means all the medium particles are oscillating, and the problem is this resultant, this amplitude at all locations is not same. This amplitude depends on the position. This amplitude r depends on the position x. So the amplitude of the particles, medium particles at different places, it is different, and all of them are oscillating with same frequency. So when you plot this y, you can take different values of time. When time is 0, y is equal to r. Increases, omega t increases. You can take different values of this omega t. 0, pi by 2, then pi, then you can take the value as 3 pi by 2, then 2 pi. Basically it is a sine function. So you can have this 0 by 2 r, then again r by 2, again 0, then minus r by 2, then minus r, then again minus r by 2, and again 0. So string will look like this: 0,
There are medium particles which are not at all oscillating. There are medium particles which can oscillate with maximum possible amplitude. स्ट्रिंग आर म्हणजे काय प्लॉट होणार आहे? आर म्हणजे कॉसचा ग्राफ आहे तो. सो आर म्हणजे कसा आहे? 0, then -2a, then 0, then again +2a, 0, -2a, +2a. असा आहे, हा आरचा ग्राफ आहे. सो हा आरचा ग्राफ जो आहे त्याला मल्टिप्लाय करायचा, याला मल्टिप्लाय करायचं. सो हा ग्राफ कधी आम्हाला असा दिसेल, फ्लॅट, स्ट्रिंग फ्लॅट दिसेल. स्ट्रिंग फ्लॅट दिसली ऑल दी ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स ॲट देअर मीन पोझिशन. परत स्ट्रिंग थोडीशी अशी दिसेल. त्याचा अर्थ काय? पार्टिकल्स वेंट डाऊन, खाली आले, हे सगळे वरती गेले, असा त्याचा अर्थ आहे. नेक्स्ट फोटोग्राफ जर काढला तर हे वरती जाणं कंटिन्यू करतील, हे खाली जाणं कंटिन्यू करतील. साईनचा ग्राफ आहे 0 to +1 चाललाय साईनचा ग्राफ, असं दिसेल. पोझिशन ॲज अ फंक्शन ऑफ पोझिशन प्लॉट करतोय म्हणजे फोटोग्राफ. नेक्स्ट फोटोग्राफ तुम्हाला असा दिसेल. परत तुम्हाला हे पण दिसेल, सगळेजण एक्स्ट्रीमला बसतील. दीज पीपल विल रीच देअर एक्स्ट्रीम, these people will reach their extreme, these people will reach their extreme and these people will reach their extreme. सगळे पार्टिकल्स आपल्या आपल्या एक्स्ट्रीमला पोहोचतील. All these particles will reach their extreme positions simultaneously. सगळ्यांची एक्स्ट्रीम पोझिशन 2a नाहीये, प्रत्येकाची एक्स्ट्रीम पोझिशन वेगळी वेगळी आहे. पण एका लूप मधले म्हणजे नोड टू नोड, एका लूप मधले सगळे पार्टिकल्स इन फेज आहेत. परत ते मिडला येतील, परत मीनला येतील, परत पॉझिटिव्ह साईडला जायला चालू करतील. कळते का? बघा काय व्हायला लागले. हे सगळे वरती वरती जात असे पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पर्यंत पोहोचतील, असं होईल. हे जेव्हा पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमला चालले तेव्हा हे सायमल्टेनियसली ऍडजस्टंट लूप मधले निगेटिव्ह एक्स्ट्रीमला जात असतात. सो ऍडजस्टंट लूप्स मधले पार्टिकल जर बघितले तर ते कुठलेही दोन पार्टिकल्स, एनी टू पार्टिकल्स इन ऍडजस्टंट लूप, वन पार्टिकल इन दिस लूप, वन पार्टिकल इन दिस लूप, these two particles are out of phase. But any two particles in one loop, एका लूप मधले कुठलेही पार्टिकल्स जर आपण बघितले ते मात्र काय असतात? इन फेज. सगळे सायमल्टेनियसली मीन, सायमल्टेनियसली एक्स्ट्रीम. आता हे जे पार्टिकल्स आहेत हे ऑसिलेट होतच नाही, लक्षात घ्या. प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह मध्ये असं नसते. प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह मध्ये, ट्रॅव्हलिंग वेव्ह मध्ये सगळ्यांनी ऑसिलेट व्हायचं असतंय आणि सगळ्यांचा ऑसिलेशनचा अँप्लिट्यूड सेमच असतोय. ही स्टेशनरी वेव्ह आहे, याच्यामध्ये सगळ्यांनी ऑसिलेट व्हायला पाहिजे असं काय नाही आणि सगळ्यांचा ऑसिलेशनचा अँप्लिट्यूड सेमच पाहिजे असं पण काय नाही. आता ही जी एनर्जी असते या ऑसिलेटिंग पार्टिकल्सची, ही या दोन नोडच्या मध्ये रेस्ट्रिक्ट झाली. या रिजन मधली एनर्जी या रिजन मध्ये जात नाही, या रिजन मधली एनर्जी या रिजन मध्ये जात नाही, कारण ही मधली लोक ऑसिलेट होतच नाहीत ना. सो या रिजन मधली एनर्जी काय झाली म्हणायची? रेस्ट्रिक्ट झाली. एनर्जी या बाउंड्री मध्येच आहे. हा, जेव्हा सगळे पार्टिकल्स मीनला असतात, या नोडच्या, या दोन नोडच्या मधले सगळे पार्टिकल्स मीनला असतात, तेव्हा सगळी एनर्जी जी काय ऑसिलेशनची कुठल्या फॉर्म मध्ये असेल? कायनेटिक एनर्जीच्या फॉर्म मध्ये असेल. सगळेजण जेव्हा एक्स्ट्रीमला जातील तेव्हा K0 असेल सिस्टीमची सगळीच्या सगळी एनर्जी कुठल्या फॉर्म मध्ये? ऑल दी ऑसिलेशन्स विल रीच देअर एक्स्ट्रीम पोझिशन सायमल्टेनियसली. सो ऑल दी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हॅव ओनली पोटेन्शियल एनर्जी. सगळेजण इथं थांबतात, परत सगळेजण खाली येतात, परत सगळेजण अजून खाली जातात. सो वेन द स्ट्रिंग लुक्स लाईक दिस, द एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ P. And when string looks like this, all the particles have energy in the form of K. तुम्ही करू शकता, एक गिटार बघा किंवा एक सिंपल स्ट्रिंग घ्या, दोन्ही एंडला असं त्याला टेन्शन द्या आणि मध्ये प्लग करा, तुम्हाला लक्षात येईल, तुम्हाला लूप्स दिसायला चालू होतील. कारण तुम्ही जेव्हा स्ट्रिंग प्लग करता तेव्हा काय होतं? एक तुम्ही वेव्ह क्रिएट करता, ही वेव्ह जाते राईट एंडला आणि अजून एक वेव्ह क्रिएट होते, ती जाते लेफ्ट एंडला. ही वेव्ह लेफ्ट एंडला जाऊन रिफ्लेक्ट होऊन परत येते, ही वेव्ह राईट एंडला जाऊन रिफ्लेक्ट होऊन परत येते आणि ह्या ज्या काय दोन वेव्हज आहेत त्या झाल्या टू वेव्हज विच कॅरी इक्वल एनर्जी अँड हॅव्हिंग इक्वल फ्रिक्वेन्सी. या काय होतात? या सगळ्या रिजन मध्ये काय होतात? इंटरफिअर होतात.
सो गिटारच्या स्ट्रिंग वरती जेव्हा आपण प्लग करतोय तेव्हा एक जाते राईटला, दुसरी जाते लेफ्टला, रिफ्लेक्ट होऊन जेव्हा त्या परत येतात तेव्हा ही कंडिशन सॅटिस्फाय होते. समोर आहेच इथं, ही कंडिशन सॅटिस्फाय होते. ही पहिली वेव्ह आणि ही दुसरी वेव्ह, ही पहिली वेव्ह आणि ही दुसरी वेव्ह, आणि त्या काय होतात या रिजन मधल्या प्रत्येक पॉइंटला सुपर इम्पोज होतात. मग प्रत्येक पॉइंटला ठरतं कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स व्हायचा की डिस्ट्रक्टिव्ह. देर आर प्लेसेस वेअर कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स टेक्स प्लेस, तिथली एनर्जी वाढवली जाते. देर आर प्लेसेस वेअर डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स टेक्स प्लेस, तिथली एनर्जी कमी केली जाते आणि एनर्जीचं रिडिस्ट्रीब्युशन होतं. या रिडिस्ट्रीब्युशन ऑफ एनर्जीलाच काय म्हटलं गेलेलं आहे? दिस रिडिस्ट्रीब्युशन ऑफ एनर्जी इटसेल्फ इज कॉल्ड एज इंटरफरन्स. तर तोच वेव्हच्या फॉर्म मध्ये आलं का लक्षात? बघा, सो या झाल्या तुमच्या स्टँडिंग वेव्स. बाकी पोझिशन्स मी तुम्हाला सांगितल्या, कुठल्या कुठल्या पोझिशन्सना नोड मिळाले, कुठल्या पोझिशन्सना अँटी नोड मिळाले. अँटी नोड कुठे कुठे मिळाले आपल्याला? 0, त्यानंतर 2 लॅम्बडा बाय 4, त्यानंतर 4 लॅम्बडा बाय 4 आणि 6 लॅम्बडा बाय 4. या पोझिशन्सना जे पार्टिकल्स होते त्यांच्या ऑसिलेशनचा अँप्लिट्यूड काय आला? मॅक्सिमम आला. सो दीज आर दी पोझिशन्स ऑफ अँटी नोड. यांना काय म्हणायचं? पोझिशन्स ऑफ अँटी नोड म्हणायचं. दीज आर दी पोझिशन्स ऑफ नोड. या नोडवाल्या पोझिशन झाल्या मधल्या. नोड कुठे कुठे मिळाले आपल्याला? ऑड मल्टिपल ऑफ लॅम्बडा बाय 2 या पोझिशन्सना मिळाले. आणि अँटी नोड्स कुठे कुठे मिळाले आपल्याला? इव्हन मल्टिपल्स ऑफ लॅम्बडा बाय 2 नाही आहे, ते काय आहे? लॅम्बडा बाय 4 आहे. इन्स्टंटेनियसली हे तुम्हाला मी आता हा आर प्लॉट केला, प्रत्येक ठिकाणचा अँप्लिट्यूड आर, वेगवेगळ्या ठिकाणी तो वेगवेगळा आहे, कॉस फंक्शन आहे. इन्स्टंटेनियस पोझिशन्स याच्यामध्येच कुठेतरी असतील, दोन साईडला काढतोय कारण जेवढा वरती जाऊ शकतो पार्टिकल तेवढा खाली पण येऊ शकतो. सो अँप्लिट्यूड फक्त पॉझिटिव्ह साईडलाच काढला पाहिजे असं काही नाही. यू कॅन प्लॉट द अँप्लिट्यूड ऑन द निगेटिव्ह साईड ऑल्सो. सो याच्यामध्येच ऑसिलेशन व्हायचे. हा जो ऑसिलेट होईल तो इथपर्यंतच होईल आणि खाली म्हटला तर इथपर्यंत. कुठलाही पार्टिकल त्याच्या त्याच्या एक्स्ट्रीम पोझिशनच्या मध्येच ऑसिलेट होऊ शकतो. हे असं आहे. बर, 0 लॅम्बडा बाय 4, 2 लॅम्बडा बाय 4, 3 लॅम्बडा बाय 4, 4 लॅम्बडा बाय 4, हा किती असणार? 5 लॅम्बडा बाय 4 असणार, हा एक्स जो आहे तो. सो डिस्टन्स बिटवीन सक्सेसिव्ह नोड्स म्हटलं तर, किंवा पहिला सक्सेसिव्ह अँटी नोड्स म्हटलं तर, 0 पासन 2 लॅम्बडा बाय 4, 2 लॅम्बडा बाय 4 पासन 4 लॅम्बडा बाय 4, 4 लॅम्बडा बाय 4 पासन 6 लॅम्बडा बाय 4. म्हणजे डिस्टन्स बिटवीन सक्सेसिव्ह अँटी नोड, म्हणजे अँटी नोड पासून अँटी नोड पर्यंत डिस्टन्स किती आलं? 2 लॅम्बडा बाय 4 म्हणजे किती आलं? लॅम्बडा बाय 2 आलं. मग डिस्टन्स बिटवीन ऍडजेसंट नोड्स किती आलं? नोड टू नोड जर विचार केला ते किती येते? लॅम्बडा बाय 4 पासून 3 लॅम्बडा बाय 4, 3 लॅम्बडा बाय 4 पासून 5 लॅम्बडा बाय 4. So basically it is again 2 times lambda by 4. So it is again lambda by 2. But distance between adjacent node antinode, नोड antinode बघितलं तर तो मात्र किती येणार आहे? लॅम्बडा बाय 4 येणार आहे. कधी कधी एक्झाम मध्ये आपल्याला लूप लेंथ विचारतील. आता कळते का? लूप लेंथ विचारलं तर काय सांगणार? नोड टू नोड. लूप लेंथचा अर्थ काय असतो? नोड टू नोड डिस्टन्स. लूप टू नोड डिस्टन्स म्हणजे किती आहे ते परत? लॅम्बडा बाय 2. सक्सेसिव्ह आले, सॉरी अल्टरनेट आले. नोड आणि अँटीनोड कसे आले? अल्टरनेट आले. एकदा नोड आला की पुढच्या पोझिशनला अँटीनोड, म्हणजे इथली लोक ऑसिलेट होतच नाहीयेत. मधले सगळे होत आहेत, इथली होतच नाही. परत इथले सगळे होत आहेत, इथले होतच नाही. एका लूप मधले कुठलेही दोन पार्टिकल्स, एनी टू पार्टिकल्स इन वन लूप, simultaneously at mean, simultaneously at extreme, again mean, again negative extreme. But when these particles go towards positive extreme, these particles go towards negative extreme. So any two particles in one loop are in phase, but any two particles in adjacent loop are out of phase. असंही ऑब्झर्व झालेलं आहे. सो असं जे आम्हाला दिसलं, यात आमच्या असं लक्षात आलं की ही जी एनर्जी असते लूपची, की त्या लूपकडेच असते. या लूपची एनर्जी या लूपकडे कधी ट्रान्सफर होणारच नाही. या लूपची जी एनर्जी आहे ती पण ऑसिलेट लागली,
ती एकदा केईच्या फॉर्म मध्ये असते, केई कमी 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 होत काय होते, पीईच्या फॉर्म मध्ये जाते. परत पीई कमी 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 होत काय होते, केईच्या फॉर्म मध्ये. परत ती पीई वाढत काय होते, मॅक्सिमम होते. पीई मॅक्सिमम इज इक्वल टू टोटल एनर्जी. सो लूपची जी एनर्जी आहे ती पण लोकांनी काढली, लूपची एनर्जी पण काढली. त्याचं आन्सर आलं 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. ही झाली एनर्जी पर युनिट लेंथ इंटू लेंथ. फक्त इथं लॅम्बडा बाय 2 करायचं नाहीये, तो टू आपोआप कॅन्सल होतोय. इंटू लॅम्बडा, युनिट फक्त बॅलन्स होतोय असं बघा. आन्सर काय येते, 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर इंटू लॅम्बडा. इंटू लॅम्बडा बाय 2 नाही येते, ते काय आहे, इंटू लॅम्बडा आहे. ते इंटिग्रेशन करून आपण जर बघितलं, या लूपची टोटल एनर्जी काढा. या लूपची टोटल एनर्जी काढा म्हणजे काय, जेव्हा वायर तुम्हाला फ्लॅट दिसते तेव्हा प्रत्येक पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी काढून बघायची. प्रत्येक पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी काढून बघितली आणि ती ऍड केली म्हणजे इंटिग्रेट केली, तर तुम्हाला हे आन्सर मिळतंय. ही आहे तुमच्या लूपकडे असलेली एनर्जी. सो एवढ्या गोष्टी आम्हाला स्टेशनरी वेव्हच्या केसमध्ये लक्षात ठेवाव्या लागतील. तर त्यांचं काय काय म्हणणं आहे बघूया. हे सगळे पॉइंट्स कव्हर झाले का चेक करा आता. सो रिझल्टंट काय आला आपला, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी आला. Resultant is r sin omega t. This is equation of SHM with frequency omega amplitude r. Yes, frequency omega आहे, amplitude r आहे. पण तो जो amplitude आहे तो काय आहे, पोझिशन डिपेंडंट आहे. बट दॅट amplitude is पोझिशन डिपेंडंट. बरोबर. पुढे काय म्हणतात, the oscillation amplitude of the medium particles depends on the position. The points of the medium where resultant amplitude is maximum are called antinodes, and the points of the medium where resultant amplitude is minimum are called as nodes. पोझिशन्स ऑफ अँटीनोड्स काढताना अँप्लिट्यूडला प्लस ए मायनस ए किंवा प्लस 2a मायनस 2a दोन्ही अलाउड आहे. त्या हिशोबाने त्या पोझिशन्स काढल्या. कुठल्या मिळाल्या पोझिशन्स, इवन मल्टिपल ऑफ लॅम्बडा बाय 4. त्यानंतर पोझिशन्स ऑफ नोड्स काढल्या, तिथे अँप्लिट्यूड किती पाहिजे तुम्हाला, 0. सो त्या पोझिशन्स पण त्यांना मिळाल्या. काय मिळाल्या, ऑड मल्टिपल्स ऑफ लॅम्बडा बाय 4 मिळाले. पुढे काय केलं, त्या पोझिशन्स चेक केल्या. आहेत बघा इथं पोझिशन्स त्यांनी सांगितलेल्या, 0 लॅम्बडा बाय 4, 2 लॅम्बडा बाय 4, 3 लॅम्बडा बाय 4, 4 लॅम्बडा बाय 4, 5 लॅम्बडा बाय 4. याच्या ऑड मल्टिपल्स आल्या लॅम्बडा बाय 4, 3 लॅम्बडा बाय 4 आणि 5 लॅम्बडा बाय 4. या ऑड मल्टिपल्सच्या ज्या पोझिशन्स आल्या दोज पोझिशन्स आर नोड्स. आणि या ज्या 0, त्यानंतर 2 लॅम्बडा बाय 4, 4 लॅम्बडा बाय 4 या ज्या पोझिशन्स आल्या त्या काय आल्या, अँटीनोड्सच्या पोझिशन्स आल्या. This particle can oscillate with the amplitude equal to 2a. This can oscillate with 1.5a. This can oscillate with a, and this will not oscillate. तो काय झालं, इथं एनर्जी वाढवली गेली. पहिली वेव्ह आणि दुसरी वेव्ह काय म्हणत होती, ऑसिलेट विथ अँप्लिट्यूड ए. पण हा पार्टिकल 2a न ऑसिलेट व्हायला लागलाय, हा ऑसिलेट होतच नाहीये. म्हणजे इथं दोन्ही वेव्हचा काय झाला असणार आहे, डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स झाला असणार आहे. दोन्ही वेव्हनी एकमेकांना काय केलेलं असणार आहे, कॅन्सल आउट केलेलं असणार आहे. बोथ दी ऑसिलेशन्स आउट ऑफ फेज असणार आहेत या पोझिशनला, असं काहीतरी झालं असणार आहे. सो प्रत्येक पोझिशनला इथं कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स आहे, इथं डिस्ट्रक्टिव्ह आहे आणि इथं इन जनरल इंटरफरन्स आहे. च्या स्पेशल केसेस कुठल्या आहेत, कन्स्ट्रक्टिव्ह आणि डिस्ट्रक्टिव्ह. बाकीच्या ठिकाणी इन जनरल आहे, म्हणजे बाकीच्या ठिकाणच्या ऑसिलेशनचा जो अँप्लिट्यूड आहे तो काय आहे, इन बिटवीन 0 अँड 2 आहे. ते पण दाखवले, बरोबर का. पर स्ट्रिंगचे फोटोग्राफ जर बघितले तर ऍट अ टाइम एकदा स्ट्रिंग अशी दिसणार आहे, नेक्स्ट इन्स्टन्सला अशी दिसते. म्हणजे हे सगळे पार्टिकल्स ऍक्च्युअली खाली आले. दीज पार्टिकल्स हॅव ऍक्च्युअली केम डाऊन, दीज पार्टिकल्स हॅव वेंट अप, दीज पार्टिकल्स हॅव केम डाऊन, दीज पार्टिकल्स हॅव वेंट अप, असं झालेलं असणार आहे. परत त्यानंतर ही स्ट्रिंग फ्लॅट पण दिसते, परत ती अशी पण दिसते. या स्ट्रिंगच्या वेगवेगळ्या
पोझिशन्सना आपण जर फोटोग्राफ्स घेतले तर असे तुम्हाला लूप्स दिसायला चालू होतात. सो हे जे लूप्स आहेत, हे लूप्स का दिसतात? बिकॉज ऑफ परसिस्टन्स ऑफ विजन. परसिस्टन्स ऑफ विजन तुम्हाला माहिती आहे, एक एलईडी जर घेतला आपण आणि त्याला आपण रोटेट करायला चालू केला तर तुम्हाला सर्कल दिसतंय ना. एक हातामध्ये एलईडी घ्या ऑन असलेला आणि तो गोल 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 जोरात फिरवा, काय होईल? तुम्हाला सर्कल दिसायला चालू होते. का? एलईडी काय सगळ्या पोझिशन्स नव्हता काय? नव्हता. पण या पोझिशनची विजन जायच्या आधी एलईडी परत त्या ठिकाणी येतो ना आणि अजून एक इमेज क्रिएट होते. सो जुनी इमेज जायच्या आधीच नवीन एक इमेज क्रिएट होते. होते की नाही असं? सो दॅट इज परसिस्टन्स ऑफ विजन. Properties or characteristics of stationary waves. In the oscillations of stationary waves in a region, some points are always at rest. काही points always rest ला आहेत, त्यांना काय म्हणणार आहे आम्ही? Nodes. And some points will oscillate with maximum amplitude. These points are called as antinodes. And all other medium particles oscillate with the amplitude which are लेस दॅन दी अँटीनोड. अँटीनोडला किती आहे तुमचा? 2a. बाकीच्यांचा ऑसिलेशनचा अँप्लिट्यूड किती असणार आहे? 0 to 2a. All particles in one loop oscillate in same phase. Simultaneously mean, simultaneously extreme, again mean, again negative extreme. And all particles in one loop oscillate in opposite phase with the adjacent loop. एका लूप मधला कुठलाही पार्टिकल दुसऱ्या लूप मधल्या कुठल्याही पार्टिकल बरोबर शेजारच्या अल्टरनेट नाही. अल्टरनेट म्हटलं तर परत इन फेज होतील ना. बघा, एकदा स्ट्रिंग अशी दिसते, नेक्स्ट इन्स्टन्सला अशी दिसते. This particle and this particle, they are out of phase, but this particle and this particle in phase. So alternate loop मधले particle in phase, same loop मधले in phase, alternate मधले in phase, पण adjacent मधले out of phase. Okay, in a region of a stationary wave during one complete oscillation, all the medium particles come in the form of straight line twice. एका ऑसिलेशनच्या वेळी सगळे मीडियम पार्टिकल्स दोन वेळा स्ट्रेट लाईनच्या फॉर्म मध्ये येतात. मीन, एक्स्ट्रीम, आले का परत मीन आणि परत निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम. सो एक ऑसिलेशनच्या वेळी प्रत्येक पार्टिकल मीन पोझिशन किती वेळा विजिट करणार? एक्स्ट्रीम मायनस ए टू प्लस ए प्लस ए टू मायनस ए. मीन पोझिशन किती वेळा ट्रेस होते? 2 वेळा. तेव्हा 2 वेळा स्ट्रिंग तुम्हाला काय दिसते? फ्लॅट दिसते. बरोबर आहे. ऑसिलेशन मध्ये कुठलीही पोझिशन एका टाइम पिरियड मध्ये किती वेळा क्रॉस होते? 2 वेळा. आठवते का? हाऊ मेनी टाइम्स द मीन पोझिशन इज क्रॉस्ड, असा एक क्वेश्चन केला होता आपण. आठवते का नाही? एक ऑसिलेशन मध्ये मीन पोझिशन किती वेळा ट्रेस होते? मीनच काय, कुठली पोझिशन किती वेळा टच होते किंवा क्रॉस होते? 2 वेळा. त्यामुळे तुम्हाला 2 वेळा स्ट्रिंग काय दिसते? फ्लॅट दिसते. त्यावेळी सगळी सिस्टीमची एनर्जी कुठल्या फॉर्म मध्ये? सगळ्या रिजन मध्ये एनर्जी कायनेटिक एनर्जीच्या फॉर्म मध्ये असते, कारण सगळे पार्टिकल्स मीनला आहेत. इफ दी component wave means first and second have equal amplitudes, then in a region of stationary wave is formed, no net flow of energy take place. कारण परफेक्ट नोड्स मिळतात. परफेक्ट नोड्स म्हणजे ते पॉइंट्स ऑसिलेट होतच नाहीत. ते पण जर ऑसिलेट झाले तर थोडीफार एनर्जी काय होते? एका रिजन मधनं दुसऱ्या रिजनला जात राहते. परफेक्ट नोड पाहिजे. परफेक्ट नोड म्हणजे नो ऑसिलेशन, त्याचे ऑसिलेशन व्हायला नाही पाहिजेत. त्यासाठी परफेक्ट डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स पाहिजे. डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स साठी तुम्हाला रिझल्टंट अँप्लिट्यूड 0च पाहिजे. त्यासाठी इंडिव्हिज्युअल वेव्हचे अँप्लिट्यूड तुमचे काय पाहिजेत? सेमच पाहिजेत. असं व्हायला पाहिजे. काय काय बोललो कळलं का बघा? हे सगळे पॉइंट्स तुम्हाला स्टेशनरी वेव्हचे समजतात का बघा? हे पॉइंट समजले तरच क्वेश्चन जमणार आहेत. हे समजून घ्यावे लागतील, त्याला काय ऑप्शन नाहीये. सो ट्रॅव्हलिंग वेव्ह मध्ये आणि स्टेशनरी वेव्ह मध्ये काही डिफरन्सेस आता आपल्याला नोटीस करता आले. ते परत एकदा इथं त्यांनी सांगितले.
हा काय म्हटले ट्रॅव्हलिंग वेव्स मध्ये काय म्हणतात, दीज वेव्स ऍडव्हान्स इन द मीडियम विथ अ डेफिनाइट व्हेलॉसिटी. त्याची व्हेलॉसिटी काढता येते, किती काढता येते, ओमेगा अपॉन के करून काढता येते. दीज वेव्ह रिमेन स्टेशनरी बिटवीन दी बाउंड्रीज. यस, त्या ज्या काय बाउंड्रीज आहेत ना, नोड्स, दोन नोड्सच्या मध्ये ती एनर्जी काय झाली, रेस्ट्रिक्ट झाली. तिकडची तिकडे ट्रान्सफर होत नाही. या रिजन कडे आपली आपली, या रिजन कडे आपली आपली. सो इफेक्टिव्हली वेलॉसिटी किती घेणार स्टेशनरी वेव्हची, 0. In these waves, all the medium particles oscillate with same frequency and same amplitude. सगळ्यांच्या ऑसिलेशनचा अँप्लिट्यूड सेमच आहे. पण इथं काय, in these waves all the particles except at node oscillate with same frequency. सेम फ्रिक्वेन्सीला काय प्रॉब्लेम नाही. प्रॉब्लेम कुठे आहे, डिफरंट amplitudes. Third, at any instance, phase of vibration varies continuously from one particle to other particle. असं असतं का, हे सगळे पार्टिकल्स या रिजन मधले इन फेज असं काय असतं का, नाही. प्रत्येक नेक्स्ट पार्टिकलची जी फेज आहे ती काय होत जाते, चेंज होत जाते. कारण फेज पोझिशन आणि टाइम दोन्हीनुसार चेंज होते. बरोबर का, पोझिशन आणि टाइम नुसार फेज दोन्ही चेंज होते ट्रॅव्हलिंग वेव्ह मध्ये. स्टेशनरी वेव्ह मध्ये सगळ्या लोकांची फेज बघा ओमेगा टीच आहे. सगळ्या लोकांची पोझिशन काय का असेल, सगळ्या लोकांची फेज काय टीच आहे. या सगळ्या पार्टिकलची फेज सेमच असणार, सगळ्यांची झिरोच असणार. सगळ्यांनी मीनलाच असलं पाहिजे, सगळ्यांनी एक्स्ट्रीमलाच गेलं पाहिजे, परत सगळ्यांनी मीनलाच आलं पाहिजे. या सगळ्यांची 180 असणार, ते पॉझिटिव्हलाच गेले पाहिजेत किंवा ते सगळे निगेटिव्हलाच गेले पाहिजेत. असं काय बोलतो कळते का, कंटिन्युअसली फेज चेंज होत नाही. पार्टिकल टू पार्टिकल फेज चेंज इथं व्हायची प्रोग्रेसिव्ह वेव्हला, पण स्टेशनरी वेव्ह मध्ये असं नसतंय. या रिजन मधल्या सगळ्यांची फेज सेमच, पार्टिकल टू पार्टिकल चेंज होत नाहीये ती. In the waves, at no instance, all the particles of the medium pass through their mean position simultaneously. ही जी वेव्ह असते याचा कुठलाही फोटोग्राफ घ्या, कुठलाही फोटोग्राफ घ्या, या कुठल्याही फोटोग्राफ मध्ये तुम्हाला कधीही स्ट्रिंग फ्लॅट दिसत नाही. यात असं दिसतंय, हे पुढे गेलेलं दिसतंय, हे आणि पुढे गेलेलं दिसतंय, पण कधीही स्ट्रिंग तुम्ही फ्लॅट आणू शकत नाही प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह असेल तर. वेव्ह फक्त पुढं 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 पुढे गेलेली, क्रेस्ट पुढे गेलेला, ट्रफ पुढे गेलेला, पण क्रेस्ट आणि ट्रफ दिसतच राहतोय ना. असं कधी होत नाही की क्रेस्ट पण नाही आहे, ट्रफ पण नाही आहे, सगळे मीनला आहेत, असं कधीच होत नाही. इथं मात्र होत आहे, मीन होत आहेत, सगळे मीनला येत आहेत, सगळे आपल्या आपल्या एक्स्ट्रीमला जात आहेत, परत सगळे आपल्या आपल्या मिड पोझिशन्सना येत आहेत, परत मीनला येत आहेत, परत मिडला येत आहेत, परत एक्स्ट्रीमला जात आहेत. सो इथं असे काही इन्स्टन्सेस असतात जेव्हा तुम्हाला स्ट्रिंग फ्लॅट दिसू शकते, इथं नाही दिसत. In these waves, at no instance all the particles of the medium pass through their mean position simultaneously. म्हणजे कधीही फ्लॅट दिसणार नाही तुम्हाला. ते जे क्रेस्ट ट्रफ आहेत ते पुढे पुढे गेलेले दिसतील, असं पुढे पुढे गेलेला दिसेल तो क्रेस्ट आणि ट्रफ जो आहे, ती वेव्ह पुढे 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 गेलेली दिसेल. कधीही तुम्हाला ती स्ट्रिंग फ्लॅट दिसणार नाही, इथं मात्र दिसेल. आणि किती वेळा दिसेल, 2 वेळा दिसेल एका टाइम पिरियड मध्ये. इन वन टाइम पिरियड देर विल बी 2 instances when the string will appear flat. Next, these waves will transmit energy in the medium and these waves do not transmit energy in the medium. म्हणून तर त्यांना काय म्हटलेलं आहे, स्टेशनरी वेव्स म्हटलेलं आहे. कळलं का बघा इथपर्यंत. पुढे काय म्हटलेलं आहे, डिफरंट इक्वेशन्स फॉर द स्टेशनरी वेव्ह. आणखीन काय काय इक्वेशन्स आम्हाला तयार करता येऊ शकतात स्टेशनरी वेव्ह साठी. कंडिशन्स आहेत, पोझिशन इक्वल टू 0 ओरिजिनला, अँटीनोड असेल, ओरिजिनला अँटीनोड असेल तर आर काय पाहिजे आम्हाला, हा आर आहे ना. आणि हे ऑसिलेशनचं इक्वेशन आहे. जनरल इक्वेशन काय लिहिणार आपण, आर साइन, आता ओमेगा टी लिहिलं होतं, पण ऑसिलेशनचं जनरल इक्वेशन काय असतंय, आर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. आर काय आहे तुमचं, 2a cos kx, तो 2a sin kx at x is equal to 0 अँटी नोड आहे, x इक्वल टू 0 अँटी नोड आहे. x इक्वल टू 0 ला आर किती पाहिजे, प्लस मायनस 2a पाहिजे. मग त्यासाठी कुठलं फंक्शन वापरणार, 2 ऑप्शन्स तुमच्याकडे आहेत. पहिला ऑप्शन आहे आर इज इक्वल टू 2a cos kx आणि दुसरा ऑप्शन आहे आर इज इक्वल टू 2a साइन kx. कुठलंही फंक्शन वापरतात, ते कॉस साइन इंटरचेंजेबल आहेत हेच त्यांना सांगायचं आहे, ते सिच्युएशन वरती डिपेंडंट आहे.
एक्स इक्वल टू झिरोला पहिल्याच पॉईंटला समजा अँटीनोड आहे. अँटीनोड आहे म्हणजे आर किती आला पाहिजे 2a. मग एक्स इक्वल टू झिरो इथे टाका. कॉस 0 1 होतोय का? होतोय. एक्स इक्वल टू 0 टाका. साइन 0 1 होतोय का? नाही. म्हणजे एक्स इक्वल टू 0 ला जर अँटीनोड असेल तर कुठलं फंक्शन वापरायचं? कॉस. एक्स इक्वल टू 0 ला अँटीनोड असेल तर कुठलं फंक्शन वापरायला सांगितलं त्यांनी? कारण एक्स इक्वल टू 0 कॉस होणार 1. आन्सर किती मिळणार तुम्हाला? 2a. पण आता एक्स इक्वल टू 0 चा जो काय पार्टिकल आहे तो मीनला पण चालू होऊ शकतोय, एक्स्ट्रीमला पण चालू होऊ शकतोय. तो मीनला जर चालू झाला तर अल्फा किती आला? 0. सो फंक्शन कुठलं वापरणार? ऑसिलेशनचं फंक्शन कुठलं वापरणार? साइन. पण तो एक्स इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल एक्स्ट्रीमला चालू झाला तर अल्फा किती आला? π/2. So sin of omega t plus π/2. If you ask the sin omega t to increase the phase by π/2, it will behave actually as a cos function. आलं लक्षात? तेच एक्स इक्वल टू 0 ला जर नोड असेल तर अँप्लिट्यूड वाला फंक्शन काय वापरणार? एक्स इक्वल टू 0 ला तुम्हाला नोड पाहिजे. सो आर ची व्हॅल्यू एक्स इक्वल टू 0 ला 0च पाहिजे आम्हाला. तर कुठलं फंक्शन वापरावं लागेल? साइन फंक्शन वापरावं लागेल. सांगितलंय का बघा. एक्स इक्वल टू 0 ला जर नोड पाहिजे असेल तर अँप्लिट्यूड साठी कुठलं फंक्शन वापरावं लागेल आम्हाला? साइन फंक्शन. परत एक्स इक्वल टू 0 चा अँप्लिट्यूड ठरला पण तो स्टार्ट ऍट मीन की स्टार्ट ऍट एक्स्ट्रीम आहे? इथं काय पाहिजे होतं? स्टार्ट ऍट मीन आणि स्टार्ट ऍट एक्स्ट्रीम. स्टार्ट ऍट मीन असेल तर अल्फा 0 झाला, साइन फंक्शनच वापरा. स्टार्ट ऍट एक्स्ट्रीम झाला तर अल्फा π/2 झाला, ओमेगा टी प्लस π/2 म्हणजे कॉस फंक्शनचा. कळलं का बघा? सो 4 पॉसिबिलिटीज आहेत. या 4ही पॉसिबिलिटीज लक्षात आल्या का बघा? इथले जे फंक्शन्स आहेत हे कॉस वापरता येतात, साइन पण वापरता येतात. इथले पण जे फंक्शन्स आहेत ते पण कॉस आणि साइन दोन्ही वापरता येतात. ते कशावर डिपेंडेंट आहे? इनिशियल जो पार्टिकल आहे तुमचा एक्स इक्वल टू 0 त्याच्यावरती सगळं डिपेंडंट आहे. इथं काय पाहिजे होतं? एक्स्ट्रीम पाहिजे होतं. हे कळलं का तुम्हाला? का नाही कळलं? ऑनलाईन लोकांना लक्षात आलं का शेवटची जे काय सांगितलं ते? बर. तो काय ठरलं त्यांचं असं म्हणणं आहे आर जो आहे तो पोझिशन डिपेंडंट आहे. काय असतो तो? 2a cos kx. बरोबर. आता आपण एक स्पेशल केस घेतली होती 2a cos kx वाली, पण तो 2a sin kx पण लिहिता येतो. कशावरती डिपेंडंट आहे? एक्स इज इक्वल टू 0 ला नोड आहे की अँटी नोड आहे? एक्स इक्वल टू 0 ला आम्हाला जर आर इज इक्वल टू 2a पाहिजे असेल तर हे फंक्शन वापरावं लागेल. आणि एक्स इक्वल टू 0 ला आर इक्वल टू 0 पाहिजे असेल तर साइन फंक्शन वापरावं लागेल. मग त्यावेळी काय होईल? अँटीनोड जे इव्हन मल्टिपल ऑफ λ/2 ला मिळाले होते तसे नाही मिळणार या केसमध्ये. नोड मिळाले ना. एक्स इक्वल टू 0 ला काय मिळाला तुम्हाला? नोड मिळाला. एक्स इक्वल टू 0 ला नोड मिळाला मग λ/4 ला काय मिळणार? अँटीनोड. परत 2λ/4 ला नोड, परत अँटीनोड कुठे मिळणार? 3λ/4 ला. म्हणजे पोझिशन्स ऑफ नोड्स काय झाल्या? इव्हन मल्टिपल ऑफ λ/2. आता आपण जे डेरिव्हेशन केलं होतं त्यात पोझिशन्स ऑफ नोड ऑड मल्टिपल्स ऑफ λ/4 होत्या. बरोबर का? आताच्या डेरिव्हेशन मध्ये. पण इथं जे काय आपण करायला लागलोय त्यात पोझिशन्स ऑफ नोड्स वेगळ्या आहेत. काय आहेत त्या? नोड इव्हन मल्टिपल ऑफ λ/2 ला आले. कळतंय का? सुरुवातीचा कोण आहे? सुरुवातीचा समजा अँटी नोड असेल, मग नोड, मग परत अँटी नोड, मग परत नोड. आता सुरुवातीचा नोड असणार की अँटी नोड असणार हे कशावरती ठरतंय? की या पॉइंटला कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स झाला की डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स झाला. काय बोलतोय कळतंय का? दोन्ही वेव्ह जर इथं डिस्ट्रक्टिव्हली इंटरफिअर झाल्या तर इथं काय मिळणार तुम्हाला? नोडच मिळणार. बरोबर का? इथं जर दोन्ही वेव्स, दोन इंटरफिअरिंग वेव्स कन्स्ट्रक्टिव्हली इंटरफिअर झाल्या तर तुम्हाला अँटी नोड मिळणार. सो त्या बाउंड्री कंडिशन्स वरती ते डिपेंडंट आहे की बाउंड्रीला नक्की काय व्हायला लागलंय, कन्स्ट्रक्टिव्ह की डिस्ट्रक्टिव्ह. त्याच्या हिशोबानं हे फंक्शन सिलेक्ट करायचे, साइन किंवा कॉस, अँप्लिट्यूड वाले. आणि ऑसिलेशन वाले जे फंक्शन आहेत ते कशावरती डिपेंड होतात? ऍक्च्युअली तर साइन ओमेगा टी नसते, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा असते. ऑसिलेशन्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम मीन की ऑसिलेशन्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स्ट्रीम. त्याच्या हिशोबानं तुम्ही एकतर साइन फंक्शन वापरा नाहीतर कॉस फंक्शन वापरा. काय बोलतोय कळतंय का बघा?
असं ते करायचं. एनर्जी ऑफ अ स्टँडिंग वेव्ह इन वन लूप ती कॅल्क्युलेट केली त्यांनी आणि किती आली? 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. याचं जे युनिट असेल ते काय असेल? मास असतं तर जूल आलं असतं. मास पर युनिट लेंथ असल्यामुळं जूल पर मीटर आणि वेवलेंथचं काय असतंय? मीटर. इंटू λ/2 करू नका असं आपल्याला वाटतंय. एनर्जी पर युनिट लेंथ इंटू लूपची लेंथ. आता लूपची लेंथ किती असते? λ/2 असते ना. नोड टू नोड डिस्टन्स जर बघितलं तर λ/2 आहे. अँटी नोड टू अँटी नोड बघितलं तर ते पण किती आहे? ते पण λ/2 आहे. नोड अँटी नोड ऍडजस्टंट बघितलं तर λ/4 आहे. असं म्हणू नका एनर्जी पर युनिट लेंथ इंटू लूपची लेंथ, तसं नाही आहे ते. कारण एनर्जी पर युनिट लेंथ ही फिक्स नाहीये. ही फिक्स नाहीये. काही लोक जी फार मोठ्याने ऑसिलेट होत आहेत ह्या एनर्जी आणि ही लोक ऑसिलेटच होत नाहीये. तिथे एनर्जी पर युनिट लेंथ आहे. तुम्ही ती कन्सेप्ट वापरू शकत नाही एनर्जी पर युनिट लेंथ इंटू युअर लेंथ. आलं का लक्षात? पण करायचं नाही, ते इंटिग्रेशन करून काढलेला आन्सर आहे. समजलं का? असते ना, असतोय ना आपला हा फॉर्म्युला एनर्जी पर युनिट लेंथ. हा होता फॉर्म्युला 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. हा फॉर्म्युला होता तुमचा कशाचा? टोटल एनर्जी पर युनिट लेंथचा फॉर्म्युला होता, आठवते का बघा? 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर डी/डी एक्स. कायनेटिक एनर्जी पर युनिट लेंथ 1/2 ला 1/2 केलं होतं. 1/4 म्यू ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर केलं होतं, बरोबर का? हे सगळं प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह साठी आहे. इंटू लूपची लेंथ करून लूपची एनर्जी काढता येत नाही, कारण लूप साठी हा आकडा फिक्स असत नाही. एनर्जी पर युनिट लेंथ लूपची फिक्स असत नाही. काही पोझिशन्स ना अँप्लिट्यूड जास्त आहे, तिथे एनर्जी जास्त असते. काही पोझिशन्स ना कमी असते. समजते का मी काय बोलतोय? सो तिथं एनर्जी पर युनिट लेंथ वाली कन्सेप्ट वापरायची नाहीये. हे जसं दिले तसं फक्त लक्षात ठेवायचं. हे इंटिग्रेशन करून काढलेलं आहे त्यांनी. सो हा मला पाठ करायचा आहे. कळलं का बघा इथपर्यंत? वेव्हचं जे मॅथमॅटिक्स आहे, बेसिक आयडिया जी आहे ती समजते. त्या स्टेशनरी वेव्ह आपण आता स्ट्रिंग वरती प्रोड्यूस करणार आणि नंतर एअर कॉलम मध्ये प्रोड्यूस करणार. एअर कॉलम बासरी फ्लूट. फ्लूट मध्ये स्टेशनरी वेव्ह आपण प्रोड्यूस करतोय टू प्रोड्यूस अ साऊंड, बरोबर का? त्यानंतर गिटार वापरतोय, विना वापरतोय, त्याच्यामध्ये काय प्रोड्यूस होत आहेत? स्टेशनरी वेव्ह स्ट्रिंग वरच्या प्रोड्यूस होतात. स्ट्रिंग वरच्या पण बघूया आणि एअर कॉलम मधल्या पण बघूया. एअर कॉलम मध्ये पण प्रोड्यूस करता येतात. बऱ्याच ठिकाणी तुम्ही या गोष्टी एक्सपिरियन्स केलेल्या आहेत. तिथं झालेलं सिंपल एवढंच असते. दोन वेव्ह असतात, इक्वल अँप्लिट्यूडच्या असतात, इक्वल फ्रिक्वेन्सीच्या असतात आणि या सगळ्या पॉइंट्सना इंटरफिअर होतात. काही पॉइंट्सना कन्स्ट्रक्टिव्हली, काही पॉइंट्सना डिस्ट्रक्टिव्हली. ज्या पॉइंट्सना डिस्ट्रक्टिव्हली ते ऑसिलेट होत नाहीत आणि ज्या पॉइंट्सना कन्स्ट्रक्टिव्हली ते लार्ज अँप्लिट्यूडनी ऑसिलेट होतात आणि इफेक्टिव्हली एनर्जी बिटवीन दी नोड काय होते? ट्रॅप होते. त्या लूपची एनर्जी त्या लूपकडेच असते. ती नोड ऑसिलेट होत नसल्यामुळे पुढे मागे ट्रान्समिट करता येत नाही. असं होतंय. आलं का लक्षात बघा? सो असे काही इंटरेस्टिंग रिझल्ट आम्हाला मिळतात. सो आपण इंटरफरन्स आपला बघून झाला, स्टेशनरी वेव्ह आपण आता बघतोय आणि नंतर जाऊन आपण साऊंड जेव्हा शिकू तेव्हा आपण बीट्स हा फेनोमेना आपण बघू. बीट्स म्हणजे नक्की काय? सो इंटरफरन्स झाला, त्याच्या आधीच्या लेक्चर्सना झाला होता इंटरफरन्स. आता स्टेशनरी वेव्हचं पण सगळं बेसिक मॅथमॅटिक्स लक्षात आलं तर ते अप्लाय करायचंय. राहिलं काय आता? बीट्स. तेवढं झालं की मग चॅप्टर आपला संपतोय. जे स्टेशनरी वेव्ह पण संपतात. कळलं का बघा आजचं लेक्चर सगळ्यांना? तुम्हाला सगळ्यांना परत सांगतोय, तुम्ही लेक्चरला आळस देताना मला दिसताय. ते काय तुम्हाला करेक्ट करावं लागेल जो काय प्रॉब्लेम आहे. असं लेक्चरला बसलेलं चालणार नाही मला. तुम्हाला थेअरी आवडत नाही वगैरे तसलं काही नाटक सांगायचं नाही. तुमची झोप झाली नाही तेही नाटक सांगायचं नाही. तुम्ही व्यवस्थित झोपा. तुम्हाला टाइम टेबल बनवून दिलंय, तुम्हाला त्यात 6 तास पुरत नसेल 7 तास करा. जेवढा सब्जेक्टला वेळ शिल्लक राहिला तेवढा अभ्यास करत राहा. करत राहा, आपोआप मार्क पडत राहतील. उगाच एका दिवशी जागून टाइम टेबलच्या बाहेर जाऊन काहीतरी करायचं आणि पुढचा सगळा दिवस वाया घालवायचा. कारण ते जे काय सांगितलं गेलेलं असते त्यावेळी तुमचं लक्ष फार जास्त जे सांगितलं जाते त्याच्याकडे असणं गरजेचं आहे. ते नसते तुमचं लक्ष. तुम्ही दमलेला असाल तर ते लक्ष लागत नाही.
न दमणं हेच त्याचं उत्तर आहे. त्यासाठी जे आपलं शेड्यूल आहे त्या शेड्यूल प्रमाणेच वागणं. त्या शेड्यूलच्या आउट ऑफ जाऊन तुम्ही काहीतरी करू नका. तर ते पुढच्या दिवशी दिसतंय लेक्चरला. किती म्हटलात तरी मध्ये काही थेरॉटिकल गोष्टी असणार आहेत ज्या ऐकाव्याच लागणार आहेत. त्यासाठी तुम्ही फ्रेश असणं, इन्व्हॉल्ड असणं गरजेचं आहे. पण त्या ऐकायच्याच आहेत. ह्यात तुम्हाला मी काय प्रश्न विचारू? मला माहित नाहीये, तुम्हाला हे शिकवायचंच आहे ना, ह्यात काय प्रश्न विचारू तुला? हे मीच सांगितलं पाहिजे ना तुला. बरोबर ना? न्यूमरिकलच्या वेळी ठीक आहे, चला न्यूमरिकलच्या वेळी मला काय तुमच्याकडनं अडचण नाहीये, पण मला हे करेक्शन पाहिजे तुमच्याकडनं सगळ्यांकडनंच. ऑनलाईनच्या केसमध्ये अजून बोर व्हायची पॉसिबिलिटी आहे. इथंच ही अवस्था आहे. मला ते करावं लागेल. थेरी जेव्हा आपल्याला शिकायची, ठीक आहे आता झाली थेरी, आता काय ऍप्लिकेशन्स करू आपण थेरीचे, परत न्यूमरिकल सॉल्व्ह करू. त्यावेळी काय प्रॉब्लेम येत नाही. आपण जेव्हा काहीतरी लिहित असतो किंवा बोलत असतो तेव्हा आपल्याला ऑब्व्हियसली झोप येत नाही. पण खरा स्टुडंट म्हणजे तो स्टुडंट आहे जो तासभर फक्त ऐकतोय आणि समजून घ्यायचा प्रयत्न करतोय, आणि डोक्यात त्याच्या फक्त एकच विचार आहे, सर काय बोलायला लागलेत त्याचा अर्थ काय आहे, सर काय बोलतायत त्याचा अर्थ काय आहे, मला समजलाय का? ती पण कपॅसिटी जनरेट करा जी आता दिसत नाहीये. ठीक आहे, थांबूया.